So now we will study new topic, the system of a linear equation. In previous lecture, what you have studied, that is rank of the matrix. Okay, rank of the matrix by using normal form and echelon form. These two topics we have studied in previous lectures. Okay, normal form and echelon form. So today onwards we'll start the system of linear equations. So see here, consider the following system of M linear equation in n unknowns. Suppose in general a11 x1, a12 x2, a13 x3 up to the a1n xn is equal to b1. Next, a21 x1, a22 x2, a23 x3, a2n xn is equal to b2. Next, a31 x1, a32 x2, a33 x3 up to the a3n xn is equal to b3 up to the so on an1 x1, an2 x2, an3 x3, an xn is equal to bn. So this is the general form. This can be written as in matrix form. The above system of equation, the above system of linear equation can be written in matrix form as is in that way. See here, this is a coefficient matrix a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, a1n1, an2, ann. This is the unknown matrix and this is the constant matrix b1, b2, bn. Okay, so I will give a name. I will write it directly. This can be written as, this is called as the coefficient matrix. This is the unknown matrix. This is the constant matrix. So this matrix can be written in that way: ax is equal to b. So this is a general. We will take some particular example, then it will again clear. Okay, suppose matrix of the form in that way: system 2x plus 3y
plus 6z 1x plus 2y plus 3z 4 5. Here x minus y plus z is equal to 6. So this can be written as in that way. So here 2 3 6 1 2 3 1 minus 1 1. Here x y z. Here 4 5 6. So this is the coefficient matrix, this is the unknown matrix, and this is the constant matrix. This is a particular example. Okay, is it clear? So system of linear equation can be written in matrix form as like in that way. Okay, remember that. What you have studied? The system of linear equation. आतापर्यंत आपण त्याहून काय गेस केलं? System of linear equation can be written in matrix form as like Ax is equal to B. Is it clear, everyone? Okay. So after that, see here, we will study which system is called as system of linear equation can be two types. Okay. System of linear equation can be two types. So first is the non-homogeneous. This is very important, and this is the homogeneous. Remember that. System of linear equation is of two types. First is the non-homogeneous and second is the homogeneous. Okay. So see here, this Ax is equal to B. Ax is equal to B. Suppose B means what? Constant matrix. If this B means what? B equal to 0 म्हणजेच काय? जर हे B1 B2 Bn all are the 0 म्हणजेच काय? कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स हा जर 0 असेल तर त्याला म्हणायचं होमोजिनियस. ओके. इफ capital B equal to 0 then this is the homogeneous. all entry म्हणजे प्रत्येक एंट्री हे जी एंट्री असते ना इकडच्या साईडची B1 B2 B3 Bn हे सर्व एंट्री काय पाहिजेत 0. तर ते काय झाली मग होमोजिनियस सिस्टीम. जर ॲटलिस्ट वन ऑफ द एंट्री इज नॉट इक्वल टू 0, एक एंट्री जरी नॉन 0 असेल तर त्या सिस्टीमला म्हणायचं नॉन होमोजिनियस. मीन्स व्हॉट? ॲटलिस्ट वन ऑफ द B is not equal to 0, then that system is called as non-homogeneous system. See here, out of that B1 B2 Bn, at least one of that B1 B2 or at least Bi not equal to 0. At least I means what? 1 2 3 up to the n. हे खूप तुम्हाला हार्ड आहे सांगण्यासाठी, म्हणजे तुम्हाला समजून घेण्यासाठी. एवढं लक्षात ठेवा. तर हे B1 B2 B3 Bn हे यापैकी एक एंट्री जरी नॉन 0 असेल तर त्या सिस्टीमला म्हणायचं नॉन होमोजिनियस. इज इट क्लिअर अप टू दॅट? होमोजिनियस अँड नॉन होमोजिनियस. ओके. सो सी हियर, दिस इज एक्झाम्पल. आता हे आपण एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये सांगा, हे बी झालं, हे ए झाला, हा एक्स झाला आणि इज इक्वल टू बी. बी मध्ये कशा आहेत? तिन्ही पण एंट्री नॉन 0 आहेत. बरोबर आहे. ही सिस्टीम कशी झाली? दिस इज द नॉन होमोजिनियस सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन. समजलं? तर हे बी, हे जे इकडेच काय प्रॉब्लेम आहे, फक्त इकडे बघावं लागेल आपल्याला. ॲटलिस्ट वन ऑफ दॅट बी इज नॉट इक्वल टू 0, then that system is said to be a non-homogeneous system of a linear equation. So firstly we will start related to the non-homogeneous system of a linear equation. तर आता आपण काय बघणार आहोत?
नॉन होमोजिनियस म्हणजे काय, हे जे बी असतं ना, हे बी म्हणजे कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स, याला म्हणतो आपण कोइफिशियंट मॅट्रिक्स, याला म्हणतो आपण अननोन मॅट्रिक्स, आणि याला म्हणतो आपण कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स. सगळं तुम्ही लिहिलं बघा मी, कोइफिशियंट मॅट्रिक्स, अननोन मॅट्रिक्स, कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स. ओके, आता अगोदर आपण स्टडी करणार आहोत नॉन होमोजिनियस सिस्टीम ऑफ अ लिनियर इक्वेशन. नॉन homogeneous system of linear equations. We will see this. Okay, so non-homogeneous means what? Equation generally in that way, general form मध्ये a11, a12, a1n. Okay, a21, a22, a2n, an1, an2, an, x1, x2, xn, b1, b2, bn. ओके, तर हे b1, हे b1, b2, bn पैकी एक ही b1 झिरो नसायला पाहिजे, तर त्याला म्हणायचं, सॉरी, ॲटलिस्ट एक जरी नॉन झिरो असेल तर ते नॉन होमोजिनियस झालं. Okay, after that we will see the augmented matrix. This is a very important definition. Augmented matrix. आता बघा, ह्याला आपण म्हणतो ए, बरोबर आहे, ह्याला म्हणतो आपण बी, आणि ह्याला म्हणतो आपण, सॉरी, ह्याला म्हणतो आपण एक्स, आणि ह्याला म्हणतो आपण बी. ए एक्स इज इक्वल टू बी. Augmented matrix means what? Just this is called as coefficient matrix. Again I will write here, this is the coefficient matrix, this is the unknown matrix, and this is the constant matrix. Okay, तर काय करायचं, कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स, कोइफिशियंट मॅट्रिक्स, कोइफिशियंट मॅट्रिक्सला कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स अटॅच करायचं लास्ट कॉलम मध्ये. हियर that is a11, a12, a1n, a21, a22, a2n, an1, an2, an. This is the b1, b2, and this is the bn. This is called as the augmented matrix. So for example, we will see, suppose you can take the example x1x plus y plus z is equal to 3. Okay, so after that 2x plus 3y plus 4z is equal to 2. Next, minus x plus 6y plus 5z is equal to 4. So firstly, the system of linear equation can be written in matrix form as like here, take its coefficient 1, its coefficient minus 1, its coefficient 1. Here coefficient of x 2, coefficient of y is 3, coefficient of z is 4, coefficient of x is minus 1, coefficient of y is 6, coefficient of z is 5. Next, here x, y, z. Here 3, 2, 4. Okay, so we will write its augmented matrix. Its augmented matrix is, okay, so this is the A matrix, this is the X matrix, and this is the B matrix. So its augmented matrix C is, okay, just write down this coefficient matrix: 1, minus 1, 1, 2, 3, 4, minus 1, 6, 5, 3, 2, 4. Just I am
ॲडिंग धिस कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स टू दॅट कोएफिशियंट मॅट्रिक्स. तर हे जे कोएफिशियंट मॅट्रिक्स आहे याच्यामध्ये मी काय केलं, हा कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स ॲड केलेला आहे, म्हणजे मला काय भेटतं, आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. ओके, तर आता आपल्याला बघायचं आहे हे जे सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन. आता आपला मेन व्हॉट इज अवर मेन एम, टू फाइंड द सोल्युशन ऑफ धिस. सोल्युशन काढणं म्हणजे काय काढणं, हे जो अननोन मॅट्रिक्स आहे, दिस इज अ अननोन मॅट्रिक्स एक्स वाय झेड, तर याच्या आपल्याला काय करायचं तर व्हॅल्यू काढायचं आहे. तर याची बघा आपण फक्त सध्या आता काय शिकत आहोत, नॉन होमोजिनियस सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन्स. ओके, तर नॉन होमोजिनियस सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन सोल्युशन कधी असतंय, कधी नसतंय, आणि असलं तर ते इन्फायनाईट असते का सिंग्युलर असते. ओके, तर ते आपल्याला ह्या ठिकाणी बघायचं, युनिक असते का इन्फायनाईट असते का सोल्युशन्स नसते, ते आपल्याला ह्या ठिकाणी चेक करायचं असतं. सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन म्हणजे काय, आता हे जे आपल्याला हे आहेत अननोन्स, तर त्याची आपल्याला करायचं या ठिकाणी व्हॅल्यू काढायचं आहे. सो विल सी. So see here, first of all, what is the meaning of consistency? Consistency or consistent. Consistency means what? System has solution. बराबर, it's very IMP. Inconsistent means what? System has no solution. सिंपल. कन्सिस्टंट म्हणजे सोल्युशन असणं, इनकन्सिस्टंट म्हणजे सोल्युशन नसणं. ठीक आहे, तर आता आपल्याला बघायचं आहे सिस्टीमला कधी सोल्युशन असतं आणि सिस्टीमला कधी सोल्युशन नसतं, आणि असेल तर मग त्याचं काय आहे, युनिक सोल्युशन आहे का इन्फायनाईट आहे. असेल तर दोन ऑप्शन आहेत, एक युनिक सोल्युशन आणि दुसरं आहे इन्फायनाईट सोल्युशन, आणि नसेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, मग नसेल तर देर इज नो प्रॉब्लेम. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन द रँक ऑफ द मॅट्रिक्स. त्यामुळेच आपण पहिला आर्टिकल घेतलेला आहे, रँक ऑफ द मॅट्रिक्स. ओके, सो वी विल सी अबाउट द रँक system of linear non-homogeneous system of linear equations. आता बघा हे कन्सिस्टंट म्हणजे सिस्टम ह्याचं सोल्युशन कधी असतं आहे, जर रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी. ए म्हणजेच काय, आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. बघा हे ए म्हणजे कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स आणि सी म्हणजे या दोघांमध्ये कम्पेअर करायचं आपल्याला, आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स आणि कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स मध्ये. ओके, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी. आता रँक आपण कसं करायचं बघितलेलं आहे, इक्वलम फॉर्म आणि नॉर्मल फॉर्म मध्ये. रँक म्हणजे तुम्हाला माहित आहे, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी, देन सिस्टम हॅज अ सोल्युशन्स. ओके, आफ्टर दॅट rank of A is not equal to rank of C, the system has no solution. See here, I will write rank of A equal to rank of C, then system has solution. System has solution and or in bracket consistent. याला दुसरं नाव काय, कन्सिस्टंट. कधी, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी. नेक्स्ट, सिस्टम हॅज नो सोल्युशन. सिस्टम हॅज नो सोल्युशन और इनकन्सिस्टंट. लक्षात ठेवा, रँक ऑफ ए आणि रँक ऑफ सी. ए म्हणजे काय बघा, मी परत सांगत आहे, ए म्हणजे कोएफिशिएंट मॅट्रिक्स, सी म्हणजे काय, आर्ग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. जर दोघांची आर्ग्युमेंटेड म्हणजे याची रँक आणि याची रँक सेम असेल तर सिस्टीमला काय असतं, सोल्युशन असतं. जर एची रँक,
आणि सी ची रँक, सी म्हणजे अग्युमेंटेड मॅट्रिक्स, परत परत सांगत आहे सी म्हणजेच काय, अग्युमेंटेड मॅट्रिक्स. अग्युमेंटेड मॅट्रिक्स कसं भेटतो, कॉन्स्टंट ह्याला अटॅच करायचं, कॉन्स्टंट मॅट्रिक्स. ओके, जर सी ची रँक आणि ए ची रँक सेम असेल देन सिस्टीम हॅज द सोल्युशन. रँक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रँक ऑफ सी, देन सिस्टीम हॅज द नो सोल्युशन. बघा आता नो सोल्युशन म्हटल्यानंतर काय प्रॉब्लेम नाही, आपला प्रॉब्लेम ह्या ठिकाणी ओव्हर झाला. बट if system has the solution then it is also two choice. See here again it has two choice. म्हणजे परत दोन चॉईस असतील. काय काय आहे दोन चॉईस, तर एक आहे युनिक सोल्युशन आणि दुसरा आहे इनफायनाइट सोल्युशन. आता बघा युनिक सोल्युशन कधी असतं, परत हे तर कंडिशन आहेच, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी. ओके, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. आता अननोन्स म्हणजे काय, बघा हे जे एक्स वाय झेड आहे त्याला म्हणायचं अननोन्स. म्हणजे काय, आपल्याला सिस्टीमला जरा युनिक सोल्युशन पाहिजे असेल तर काय पाहिजे आपल्याला, ए ची रँक, बघा इथे लिहिलंय मी, ए ची रँक, सी ची रँक आणि नंबर ऑफ अननोन 1 2 3. नंबर ऑफ अननोन पण सेम पाहिजेत. म्हणजे ए ची जेवढी रँक आहे तेवढी सी ची रँक पाहिजे, तेवढेच नंबर ऑफ अननोन्स पाहिजे, तर सिस्टीमला काय झालं, युनिक सोल्युशन. इज इट क्लिअर? अगेन वी विल टेक example depends upon that, then it will again clear. So what about the conditions of this infinite solution? तर बघा इन्फायनाइट साठी काय कंडिशन आहेत, हे तर बेसिक कंडिशन आहेच. कुठली कुठली, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी. सी हियर फॉर दिस इन्फायनाइट रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी, हे तर वरची कंडिशन आहेच, इज लेस दॅन number of unknowns. This is very very important. See here, this condition for the infinite, this condition for the unique solution. बघा सिस्टीम हॅज अ सोल्युशन म्हटल्यानंतर दोन चॉईस, एक युनिक सोल्युशन, दुसरी इन्फायनाइट सोल्युशन. व्हॉट इज द कंडिशन फॉर युनिक सोल्युशन, रँक ऑफ ए इक्वल टू रँक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. इथं इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स आले, जेवढी ए ची रँक आहे तेवढी सी ची रँक आहे, तेवढीच नंबर ऑफ अननोन आले, सिस्टीमला युनिक सोल्युशन. पण जेवढी रँक ए ची आहे जेवढी रँक सी ची आहे त्याच्यापेक्षा जरा त्या दोघांची रँक लेस दॅन म्हणले, म्हणजे जेवढे अननोन्स आहेत तेवढी जरा जेवढी रँक आहे आणि अननोन जास्त असतील तर त्या सिस्टममध्ये काय असते, देन इन दिस केस द सिस्टम हॅज अ इन्फायनाइट सोल्युशन. फॉर एक्झाम्पल सी हियर, समजा आता फॉर एक्झाम्पल आपण ह्याला कन्वर्ट केलं इक्वलम फॉर्ममध्ये, ए ची रँक 2 आली, सी ची पण रँक 2 आली आणि नंबर ऑफ अननोन 3 असले, म्हणजे रँक ए आणि सी ची रँक 2 2 आली, नंबर ऑफ अननोन 3 असले तर त्याला इन्फायनाइट सोल्युशन असले या केसमध्ये. समजा ए ची रँक 3 आली, सी ची रँक 3 आली, number of unknown किती येतं, number of unknown 1 2 3, number of unknown 3. In that case system has a unique solution. Okay, again we will see detailed example depends upon this in next lecture.